रुसना जे चाहे चन्ना मन्नना भी सिख वे सुचियां बलौरी अखां शीशे जिहा मुख वे रुसना रसौना भी मुहब्बतां दी रीत वे रुसना रसौना भी मुहब्बतां दी रीत वे ऐना भी ना रुसी जाए जिंदगानी बीत वे। टेबल ते पैर रखे ने सिगरेट पी रही है और मैनू सिगरेट पींदी अमरता बहुत सोहनी लगी जिवें ऐ सिगरेट दे विचों दी नज़मां गुजर रही ने। एक बारी तो मैं अमरता दे शक्ल वाल देखिया ते मैं उहनूं कहा इश्क तैनू करदा सी कहंदी आई हेट हिम was he a poet he was not a craftsman even। चलो जी किस्सा मुख्तसर तुम्हारा नुक्ताए नज़र। अदीब अजीज़ दोस्तों प्रोग्राम अनम्यूट किस्से विच तुहाडा हार्दिक स्वागत करते हाँ। मैं हाँ तुहाडे नाल गुरनीत और तुसीं जुड़ चुके हो दा अनम्यूट दे नाल। अज दे इस प्रोग्राम दे विच तुहाडी मुलाकात मनजीत इंद्रा होरां नाल करवाउण जा रहे हाँ। प्रोग्राम विच स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच तुसीं साडे स्टूडियो विच पधारे और थोड़ी पेशेंस दी मैं ना तारीफ करना चाहूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा पेशेंस तुसीं दिखाई है। बहुत टाइम तो असीं कैमरास वगैरह सैट कर रहे सी और एक बारी तुहानूं असीं तजवीज़ कीती ते तुसीं साडे नाल इंटरव्यू करन लई राज़ी होए गए। बहुत बहुत धन्नवाद। शुक्रिया जी। शिव कुमार की गल तो ही शुरू करती हाँ क्योंकि शिव कुमार बिरहों दा सुल्तान बहुत लोग ने जिहड़े शिव कुमार नूं प्यार करते हैं पर बहुत घट लोग वो ने जिन्होंने शिव कुमार ने प्यार किया। तुसीं उन्हां चों एक सी। शिव कुमार दे नाल मुहब्बत दा किस्सा तुसीं एक दो इंटरव्यूज़ दे विच साझा कीता ते उन्होंने तुहानूं चिट्ठी लिखी वो सारे लोग जानते हैं। वो चिट्ठी का जिक्र तो तुसीं करोगे ते तुहाडी शिव प्रति मुहब्बत किस तरह की सी जानना चाहांगी। गल सिरा कित्थों शुरू करो कित्थे खत्म करो। जे अज दी रुत हुंदी तां मैं शिव नूं मिली हुंदी हो सकदा गलवकड़ी पा के ही मिली हुंदी उसनूं जी। लेकिन जिस उम्र दे मुकाम च ते मैं इत्थे दस दियां मेरे सुनन वालियां नूं कि मैं प्रोफैसर मोहन सिंह दी शागिर्द हां जी। तो जाहिर है कि उन्हां दी छत्र छाया हेठ मेरे पिता दे अध्यापक सी। लंबा सिलसिला है कि प्रोफैसर मोहन सिंह मेरे पिता दे अध्यापक सीगे सिख नैशनल कॉलेज लाहौर खालसा कॉलेज अमृतसर पर लंबे समय बाद MS रंधावा होना ने इंट्रोड्यूस मैनू मोहन सिंह होना ना कराया तो नैचुरली उस दिन मैं अपने माता पिता नाल लंबे गैप बाद उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया। प्रोफैसर मोहन सिंह मैनू जिन्ने भी लेखक सी चाहे वह गुलजार सिंह संधू सी चाहे वह सुरजीत पात्र सी चाहे वह कुलवंत सिंह विरक सी जी कोई भी मर्द लेखक सी उन्हां नाल मैनू कहंदे हुंदे सी इन्हां नाल गल्लां दे छुपे नहीं पाईदे हुंदे बहुती गल करी दी है छड्ड देई दी है। सो थोड़ा अटपटा भी लगता सी उस वेले तो मैनू चिट्ठियां लिखणियां चिट्ठियां ही हुंदियां सन टैलीफोन नहीं सी हुंदे। टैलीफोन तो STD'यां ते करन जाओ हर घर दे विच टैलीफोन नहीं सी जी। तो मैं बहुत छोटी उम्र तो लिख रही हाँ जी। तो शिव कुमार नाल SS मीशा ने दसिया भी ये मुंडा आ कुड़ी तां लगदी नहीं सानू एड्रैस बदल के चिट्ठियां आउंदियां ने तो फिर वो मैनू SS मीशा फगवाड़े मेरे पिता प्रिंसीपल हुंदे सन ते फगवाड़े आए ते कहंदे भी मैं तां मनजीत इंद्रा तुहाडे कोल टीचर होना है उहनूं मिलन आया। वो कहंदे मीशा अपनी बेटी है तो उन्होंने उत्थे पता लग्या कि भी मैं मुंडा नहीं कुड़ी हाँ। तो शिव नाल गल हुई भी मनजीत इंद्रा क्योंकि मैं हर मैगजीन च हर रसाले च हर अखबार च छपदी सी जी किवें कि भी अद्धियां कवितावां भेजणियां तो अद्धियां मुड़ के भी आ जांदियां सी कोई छापदा सी। सो इस किस्म दा हाल सीगा। तो शिव दी मैनूं चिट्ठी आई कि रेडियो तो मैं कविता पढ़ी सी अज कागज़ दी हिकड़ी धड़के कागज़ अज तरिहाया कलम मेरी जुगां दी प्यासी किसे ना पानी पाया
ये नज़म उस तरह की इस तरह की नज़म से। तो शिव ने लिखा, सचमुच तेरे कागज़ दी हिकड़ी बड़ी तिरहाई है, सचमुच तेरी कलम बड़ी तिरहाई है, जी किसे दिन आ ते रज के अपनियां कवितावां सुना जा, जी सारे प्यार नाल तेरा अपना शिव कुमार। जी तो कुदरती है कि मेरा पब धरती ते नहीं लगदा सी। मेरे माँ प्यो बड़े खुश होए कि एडे वड्डे शायर दी चिट्ठी साडी धी नूं आई है। जी तो मैं वो चिट्ठी लैके प्रोफैसर मोहन सिंह कोल साइकिल चक्या। मैं अगे भी कहनी हुन्नी आ भी वो साइकिल थोड़ी सी, मेरा तो हैलीकॉप्टर सीगा, बिल्कुल है मेरे पैरां नूं घुंघरू लगे होए सी। तो मैनू ये सीगा कि भी मैं किहड़े वेले जावां ते प्रोफैसर मोहन सिंह नूं दसां कि देख मैनू शिव कुमार दी चिट्ठी आई है। जी तो मैं उत्थे जिवें गई हाँ तो जिवें प्रोफैसर मोहन सिंह कहंदे आ गई है 14वीं दे चंद वांग आ गई है, जी तू ते कल आउणा सी, चलो अच्छा कीता आ गई है। जीत बड़ी खुश होवेगी, उन्हां दी पत्नी दा ना सुरजीत सी, तो जीत बड़ी खुश होवेगी तैनू वेख के। अच्छा ठहर बैठ, मैं कुछ चिर ये कागज़ मुका लवां, रंधावा होरां नूं भेजने ने। ते मेरे अंदर अग बल रही सी भी मैं गल करां, शिव दी चिट्ठी आई है मैनू। तो ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ मतलब कि ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ मैं दसिया कि भी मैनू शिव ਦੀ चिट्ठी आई है, ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ शिव ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ चिट्ठी ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਜੀ तो ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਵਿਖਾ चिट्ठी ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ चिट्ठी ਦਿੰਨੀ ਆ। चिट्ठी ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ चिट्ठी ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਉੱਠੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਸਾਂ ਟੇਬਲ ਤੇ, ਉੱਠ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਤੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਤੋ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਣਨੀ ਹੈ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਿੰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੋ ਉਹਦਾ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੋ ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਰੱਖੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਚੱਲ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਠ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਜੀਤ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਚੱਲ, ਕੰਮ ਬੜਾ ਵੇ ਮੁਕਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀਵਾਂਗਾ। ਤੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਉੱਡਦੀ ਗਈ ਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪੱਥਰ ਪਹਾੜ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ ਸਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਭਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਜਗਦੇ ਜੁਗਨੂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਬੁਝ ਗਏ ਸੀ। ਤੋ ਮੇਰੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਈਕਲ ਮੈਂ ਘੜੀਸ ਰਹੀ ਸਾਂ ਹੈ। ਤੋ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਤਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਹੈਗਾ ਆ ਬੁੱਧਵਾਰ, ਮੰਗਲਵਾਰ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ। ਜੀ ਖੈਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਠੀਕ 5 ਵਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ। ਸਾਲਮ ਰਿਕਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸਾਡਾ ਧੂਰੀ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘਰ ਹੈ, ਤੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਛੱਡਣਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਘਰ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੀ, ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ 80ਵੀਆਂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬੀ ਮਨਜੀਤ ਆਂਦੀ ਸੀ ਵੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੈ ਸ਼ਿਵ ਦੀ, ਸ਼ਿਵ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਮਿੱਤਰ ਏ, ਨਾਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੱਥੋਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਏ, ਇਹ ਅਣਜਾਣੀ ਬਾਲੜੀ ਏ, ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਲਵੇਗੀ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਵੇਖ ਲਵੇਗੀ। ਜੀ ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮੋਹਨ ਰੇਖਾ, ਲਛਮਣ ਰੇਖਾ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਮੋਹਨ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁੱਛਦੀ ਵੀ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਮੈਂ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਅਸੀਂ ਆਖਰ ਤੱਕ ਪੈਨ ਫਰੈਂਡ ਰਹੇ। ਕੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ? ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਸੀ ਜੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੀਡੀਆ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ। ਸ਼ਾਇਰੀ ਤਾਂ ਖੈਰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੈਂ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕੇਂਦਰੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਦਾ,
ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਉਹ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਜੀਤ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹਨੇ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਫੀਸ ਲੈ ਆ। ਉਦੋਂ 7 ਰੁਪਏ ਕਿ 7.5 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਗਈ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਬੈਠਾ, ਮੈਨੂੰ ਡਾਊਟ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਿਵ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਜਾਕ ਝਿਜਕ ਵੀ, ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਮਰ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਦੇਖੋ, ਸ਼ਿਵ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਮੈਂ 19 ਸਾਲਾਂ ਦੀ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਮੁਹੱਬਤ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਜਵਾਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਐਸ ਸਟਿਲ ਯੂ ਆਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ 10 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਨਾਂ ਦੱਸ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਕੁੜੇ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਲਿਖ ਲੈ। ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਪੀੜਾਂ ਦੇ ਪਰ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਸ਼ਿਵ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮਨਜੀਤ ਇੰਦਰ ਹੈ। ਵਾਹ। ਤੋ ਇਹ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਆਉਂਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਵ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਸ਼ਿਵ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਛੋੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ। ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸ਼ਿਵ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜੀ। ਮੇਰੀ ਰਿਸਰਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਡਿਸਰਟੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਅਰੁਣ ਬਟਾਲਵੀ, ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਵਾਈਫ, ਅਰੁਣ ਨਾਲ, ਪੂਜਾ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਜੀ, ਔਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਨੇੜਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਰੁਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਰੁਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲਣ ਗਈ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰੁਣ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜੌਬ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ। ਜੀ। ਤੋ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਵਾਈਫ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਿਲਣ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮਨਜੀਤ ਇੰਦਰਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੇ। ਜੀ। ਸੋ ਸ਼ਿਵ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸੋ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦੀਵੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਵਾਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖੈਰ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿੱਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਪੈਨ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀ। ਸ਼ਿਵ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੈਨ ਫਰੈਂਡ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੀ ਵਾਸ ਯੂਰ ਪੈਨ ਫਰੈਂਡ ਜੀ। ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਮੁਹੱਬਤ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਸਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਲ ਤੋਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੋ ਸੱਚ। ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਨਹਾਤੀ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਤੋ ਮੁਹੱਬਤ। ਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬ ਕੌਣ ਸਨ? ਖੁਸ਼ਨਸੀਬ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਉਹੀ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬ ਸੀ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ ਦੀ ਖੂਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਲਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਨਾਮ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਾਸਲ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਾਈਨਸ ਵੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਸਲ ਕਦੋਂ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਕਦੋਂ? ਹਾਸਲ ਕਿ ਉਹ ਪਤਾ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਇਹ ਜੀ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੀ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਰੀ 'ਚੋਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਥਰੂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਉਸਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਦਾ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਤਾਬੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਜਮਾਤਾਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਅਗਰ ਤੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੈਨੂੰ, ਜੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਹਿਤ ਹੈਗਾ
ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਹਰ ਵਾਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਉਸਨੇ ਕਿਸ ਮੈਨੂੰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ? ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੀਤੀ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੀਤੀ? ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੁਹੱਬਤ ਮੇਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ, ਉਹ ਮਨਜੀਤ ਇੰਦਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਜੀਤ ਇੰਦਰਾ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਉਹ ਮਨਜੀਤ ਇੰਦਰਾ ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀ, ਪਰ ਕੌਣ ਸਨ? ਸੋ ਇਹ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ 12 ਸਾਲ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ 12 ਸਾਲ ਲੰਬਾ ਲਿਵ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਰਹੇ ਜੀ। ਤੋ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਐ ਕੰਧਾਂ ਦੀ ਵਲਗਣ ਦੇਣੀ ਪਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਚੋਰੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚੋਰੀ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਦੱਸਾਂਗੀ, ਸਹਿਜ ਰੱਖੋ, ਧੀਰਜ ਰੱਖੋ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਜਦੋਂ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਲਿਖੋਗੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਂਝਾ ਹੁਣੇ ਕਰੋ। ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਰਸ਼ਾਦ? ਸੋ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਹੋਈ ਜੀ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨਾਲ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭੀ। ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨਾ, ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਹਿਬੂਬ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ, ਪਾਬੰਦੀ ਜੋ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਬੰਦਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਆ। ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਥਾਂ ਚੁਗਣ ਵਾਲਾ ਮਿਰਗ ਸੀ। ਜੀ। ਇੱਕ ਔਰਤ, ਇਹ ਬੜਾ ਸੰਜੀਦਾ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੁੱਬ ਕੇ, ਖੁੱਭ ਕੇ, ਟੁੱਟ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਤੋੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਔਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲੇਖਕਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਲੇਖਕਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੁਣ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਆਰਟੀਕਲ ਛਪਿਆ ਸੀ, ਹਮ ਨਾਮ ਹੋਣ ਦੀ ਨਮੋਸ਼ੀ। ਜੀ। ਤੋ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਂ ਤੋਂ। ਤੋ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਬਈ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਮਨਜੀਤ ਕਹੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਨੋ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲ ਨਾ ਕੱਢੋ, ਮੈਂ ਮਨਜੀਤ ਇੰਦਰਾ ਹਾਂ। ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਔਰਤ ਮੇਰੇ ਘਰ, ਉਹ ਲੇਖਕਾ ਘਰ ਆਈ ਮੇਰੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਂ, ਓਂਕਾਰ ਜੀ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਂਗੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜੀ। ਤੋ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕੰਬਲ, ਉਹ ਰਜਾਈ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਸੌਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਘਟੀਆ ਗੱਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੀਬਾ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿੱਟੂ ਉਹ ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਕੰਬਲ ਰਜਾਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਦੀਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੀਬਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਮਰਦ ਧੋਖਾ, ਮਖਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਫੁੱਲ ਤੇ ਭੌਰਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਖਿੜਨਾ, ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਵੱਜਦੇ ਨਹੀਂ, ਦੀਵਾ ਹੁਸਨ ਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਰਹੇ ਬਲਦਾ ਏ, ਝੁਕ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੁਝ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵਾਂਗ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਦੇ, ਵੱਲ ਦੂਸਰੇ ਦੀਵੇ ਦੇ ਇਹ ਭਜਦੇ ਨੇ। ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮਨਜੀਤ ਇੰਦਰਾ ਇੱਕ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਚੰਦਕੂ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਾਮ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਤਰਨਮ ਚ ਗਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਕੁਝ ਤਰਨਮ ਚ ਸੁਣਾਓਗੇ? ਨਹੀਂ? ਰੁਸਣਾ ਜੇ ਚਾਹੇ ਚੰਨਾ, ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵੇ, ਸੁੱਚੀਆਂ ਬਲੌਰੀ ਅੱਖਾਂ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਜਿਹਾ ਮੁਖ ਵੇ, ਰੁੱਸਣਾ ਰਸਾਉਣਾ ਵੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੀ ਰੀਤ ਵੇ, ਰੁੱਸਣਾ ਰਸਾਉਣਾ ਵੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੀ ਰੀਤ ਵੇ, ਐਨਾ ਵੀ ਨਾ ਰੁੱਸੀ ਜਾਏ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ ਬੀਤ ਵੇ, ਸ਼ੋਹਰਤਾਂ ਦੇ ਖੰਭੀ ਚੜ, ਵਾਹ, ਉੱਚਾ ਨਹੀਂਓ ਹੋਈਦਾ, ਪੁੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਾਤ ਬਾਅਦ ਨੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟੋਈਦਾ,
ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀਆਂ ਨਰਾਲੀਆਂ, ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀਆਂ ਨਰਾਲੀਆਂ, ਕੱਚਿਆਂ ਕਚੂਰਾਂ ਸੰਗ ਪਾਉਂਦੇ ਨਾ ਪਿਆਲੀਆਂ, ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਕਾਦੀਆਂ ਹੈਰਾਨੀਆਂ, ਵਾਹ। ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਵੰਗਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਗਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀਆਂ ਨਰਾਲੀਆਂ, ਕੱਚਿਆਂ ਕਚੂਰਾਂ ਸੰਗ ਪਾਉਂਦੇ ਨਾ ਪਿਆਲੀਆਂ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੁਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੀਤ ਤੁਹਾਡੇ ਡੋਲੀ ਗੁਲੇਰੀਆ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗਾਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੇਸ਼ਮਾ ਨੇ ਗਾਇਆ ਜੀ। ਰੇਸ਼ਮਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 1985 ਲੈਜੈਂਡ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਦੇ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਅਮਰਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਅਮਰਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਫੇਅਰਸ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਤੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਮਰਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਦੇਣ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਾ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਦੇ ਕੈਮਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਜੀ। ਸੁਲਤਾਨਾ ਬੇਗਮ ਮੇਰੀ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਅਕਲ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਈ ਤਾਂ ਹਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਕਰਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਅਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫੇਅਰਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਤੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਫਰਸ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ, ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੈਂ 69 'ਚ ਮਿਲੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਗਏ ਨੇ। ਤੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖਬੰਦ ਲਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਮੁੱਖਬੰਦ ਲਿਖੋ ਜੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ MS ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖਬੰਦ ਲਿਖੋ, ਜੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ IAS ਅਫਸਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਹੁੰਦਾ, ਜੀ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਬੀਬਾ ਜੀ ਸਦਕੇ ਆ ਮੁੱਖਬੰਦ ਲੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੁੱਖਬੰਦ ਲਿਖੂੰਗਾ। ਤੋ MS ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਉਹ ਲਿਖਣਗੇ। ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਮਾਹਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਜੀ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਗਈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਕਹੋ ਜਾਂ ਕੀ ਕਹੋ, ਇਤਫਾਕ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਮਰਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਕੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਦਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਇਟਰੀ ਦੇ। ਜੀ। ਸ਼ੁਦਾਈ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਅਮਰਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੇ ਅਮਰਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਲਈ ਅਮਰਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਬਾਰੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਮੈਂ। ਜੀ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈਗੀ ਅੱਜ ਅੱਖਾਂ ਵਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ, ਅੱਜ ਕਿਤਾਬੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਵਰਕਾ ਬੋਲ। ਜੀ। ਤੋ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿ ਵਾਰਸ ਕੂਕਿਆ ਚੁਚਕਦੀ ਹੀਰ ਬਦਲੇ ਤੂੰ ਪੁਕਾਰ ਉੱਠੀ ਉਸੇ ਵਾਰਸ ਨੂੰ, ਅਮਰਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਆਖਾਂ, ਅਮਰਤਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ, ਕਈ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੀ। ਦੂਜੀ ਕਵਿਤਾ ਫੇਰ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਰਾਣੀ ਤੂੰ, ਜੱਗ ਪੀੜਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੂੰ, ਜਜ਼ਬੇ ਤੇਰੇ ਤਿੱਖੜੇ ਮੇਰੀ ਕਾਨੀ ਦੱਸ ਕਿਵੇਂ ਲਈ। ਸੋ ਕਵਿਤਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਣੀ। ਅਗਲੀ ਕਵਿਤਾ ਫਿਰ ਅਮਰਤਾ ਬਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਣੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਪੀ ਲਈ, ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੱਟਾਂ ਤੇ ਰੱਖੀ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਪਲੋਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕਾਪੀ ਅਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੋਵੇ, ਅਮਰਤਾ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੋਵੇ। ਜੀ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਮਰਤਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਦੀ ਏ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਕਵਿਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਤਾਬ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ, ਉਸ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਠਹਿਰੋ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕੀ ਹੈ, ਕੈਫੀਅਤ ਅਜੀਬ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਤੋ ਖੈਰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਗਈ, ਰਾਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮੀ 5 ਵਜੇ ਗਈ ਆ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਛੋੜ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਘਰ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੋਏਗਾ ਇੱਥੋਂ। ਜੀ। ਤੋ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ। ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਫਿਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ
ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿ 4 10 15 20 ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਟੀਨਏਜ ਦੀ ਕੁੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁੱਖਬੰਦ ਲਿਖਾਉਣ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਅੱਜ ਉਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਜੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਵੀ ਦਾ ਦਿਲ ਵੀ, ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੇਰਾ ਕਾਵ ਹੁਨਰ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਹਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਆਪੇ ਮੰਨ ਜਾਏਗੀ। ਵਾਹ, ਸੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਫ ਹੂਬਹੂ ਯਾਦ ਨੇ। ਹਾਂ, तो मेरी किताब फिर 1974 ਚ ਛਪੀ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦੇ ਗੈਪ ਬਾਅਦ। ਉਹ ਅੰਤੈ ਕਰਨ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖਬੰਦ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਚੋਂ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨਾਵਲਿਸਟ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜੀ ਨੇ, ਕੁਲਵੰਤ ਸੂਰੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਬਾਰੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਛੱਜ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਡੂੰਘੀ ਉਤਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ, ਕਿ ਇੱਕ ਇਸ਼ਕ ਸੀ। ਉਹ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜਦੋਂ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਾਹੌਰ ਅਨਾਊਂਸਰ ਸੀ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀ ਸਿੱਖ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਏਜ ਦਾ ਫਰਕ ਸੀ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਠੀਕ ਕਰਨੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਚੀ ਅੱਡੀ ਵਾਲੀ ਜੁੱਤੀ ਪਵਾਈ ਤੇ ਆਪ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਿਆ ਕਿ ਆਪ ਮੈਂ ਕੱਚੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਉਹਦੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਆਨੀ ਏ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਦਿਖਾਨੀ ਏ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਵਾਹ। ਲੇਕਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਮੁੱਕਰ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੋ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਬਾਰੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਦੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਛੱਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ 3 ਮਈ 1978 ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਦਾ ਲਈ ਸਾਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗਈ ਦਿੱਲੀ 1980 ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੇਬਾਕੀ ਉੱਥੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਣ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਸੁਣਾ ਫਿਰ ਮਨਜੀਤ ਇੰਦਰਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਕਿੰਝ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ। ਵਾਹ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਹ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋਫੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਟੇਬਲ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਐ ਸਿਗਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਜ਼ਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੁਝ ਨਜ਼ਮਾਂ ਮੈਂ ਸਿਗਰਟ ਤੋਂ ਰਾਖ ਵਾਂਗ ਝਾੜੀਆਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਦੀ ਕਵਿਤਾ। ਤੋ ਮੈਂ ਰੋ ਪਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਨੇਹੀ ਜਿਹਾ ਹੱਥ ਉੱਟ ਗਿਆ। ਨਾਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਕਹਿੰਦੀ, ਜੀਤੀ ਵੇਖੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕੀ ਪਈ ਸੁਣਨੀ ਏ, ਵੇਖੇ ਕੀ ਪਈ ਆਂਦੀ ਏ, ਵੇਖ। ਜੀਤੀ ਅਮਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਅਮਰੋਜ਼ ਜੀ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਟਰੇ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਇਰਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੇਖਕ ਸ਼ਾਇਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਕਸਰ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਦੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੁੜੀ ਇੰਦਰਾ ਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਸੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਪੁੱਤਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਦੇ ਸ਼ਕਲ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਤੈਨੂੰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ, ਆਈ ਹੇਟ ਹਿਮ। ਵਾਜ਼ ਹੀ ਅ ਪੋਇਟ? ਹੀ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਕ੍ਰਾਫਟਸਮੈਨ ਈਵਨ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਚੁੱਪ ਰਹੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਛੱਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਟੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੰਡਾ ਪਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਮਰੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਜੁੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਸ ਬਾਬਤ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਰ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲੀ ਆ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ, ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵੀ ਫਿਰ ਅਮਰਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ अरे वो इतनी खूबसूरत, मैं उसके मुकाबिल कुछ भी नहीं, वेरी पुअर टेस्ट, ज़ौक है ही कहाँ जी, वेरी पुअर टेस्ट। ये इमरोज ने कहा, साहिर ने कहा, साहिर ने कहा ਸੀ। ਸਾਹਿਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਾਇਰੀ ਮੈਨੂੰ याद आ गई। उन्होंने लिखा कि एक महल की आड़ से निकला वो पीला महताब, जैसे मुल्ला का अमामा, जैसे बनिए की किताब, जैसे मुस्फिन की जवानी, जैसे बेवा का शबाब, ए गमे दिल करूं क्या, ए वहशते दिल करूं क्या। सो बहुत सारे लोग ने, बहुत सारियां इत्थे शायर औरतां ने जो शायराना लिबास पा के ये किते ना किते दावा करदियां ने कि ਸਾਹਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜਤਾ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਾਮੀ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਰਹੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਕਾਰੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਆਵਾਂਗੀ ਨੋਵਲ ਖਿੱਦੋ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜਸਵੀਰ ਭੁੱਲਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਜਿੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਤਲਖ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਆਈ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਤਲਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ। ਜਸਵੀਰ ਭੁੱਲਰ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੋਸਤ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਜਸਵੀਰ ਭੁੱਲਰ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਜਸਵੀਰ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਨਾਵਲ ਇੱਕ ਜਿਉਂਦੀ ਐਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਮੈਚੇਬਲ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਸਵੀਰ ਭੁੱਲਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ। ਖਿੱਦੋ ਲਿਖਿਆ ਠੰਡਾ ਹੋਕਾ ਕਿਉਂ ਭਰਿਆ ਹੌਸਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਜੇ ਮਨਜੀਤ ਇੰਦਰਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੱਚ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਅਮਰਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅਮਰਤਾ ਆ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਹੈ, ਪਾਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਹੈ, ਮਨਜੀਤ ਇੰਦਰਾ ਮੈਂ ਆ। ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰਬਚਨ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਇਹ ਨਾਵਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਮਰਤਾ ਬਾਰੇ ਆ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਅਮਰਤ ਦੀ ਪੋਇਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਅਮਰਤ ਦੀ ਪੋਇਟਰੀ ਲਿਮਿਟਿਡ ਪੋਇਟਰੀ ਹੈ, ਗਜ਼ਲ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਗਜ਼ਲ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਮਰਤਾ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੋ, ਅਮਰਤਾ ਜਿੱਡੀ ਜੋ ਅਮਰਤਾ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਮਰਤਾ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ there is no match। ਮਨਜੀਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਟਿਕਸ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਆਖਾਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰੇਜ਼ਸ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪੋਇਟਿਕ ਜਿਹੜੇ ਟੁਕੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਖਾਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਮਾਸਟਰਪੀਸ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਪਊਗਾ ਨਾ, ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਫੈਕਟ ਹੈ। ਅਮਰਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ 1947 ਵੇਲੇ ਦੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਸਨੇ ਲੈ ਕੇ ਬੂਹੇ 'ਚ ਖੜੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਫਲ ਹਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਮਜਬੂਰ ਸੀ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਅਮਰਤਾ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨੋ, ਅਮਰਤਾ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਹੱਥੀਂ ਆਪਣੇ ਲਿਖੇ ਸੁਨੇੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਸੂਲ ਪਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਨੇੜੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇਖੋ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਸਦੀ ਹੈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਜੀ, ਚਿਰ ਜਿਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਚਿਰ ਜਿਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ? ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਅਮਰਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਮਰਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਆਈ ਹੇਟ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬੈਠੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਸੁਣਾ, ਫਿਰ ਆਏਂਗੀ ਕਦੋਂ ਆਏਂਗੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖੂੰਗੀ ਜੇ ਮੈਂ ਰਹੀ ਅੱਜ। ਸੁਣਾ ਫਿਰ ਕੱਲ ਤੇਰਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ? ਬਹੁਤ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ,
ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੇਂਗੀ ਨਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ, ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਛੱਜ। ਵਾਹ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਸਨ 1976 ਵਿੱਚ ਅਮਰਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਰਸੀਦੀ ਟਿਕਟ ਛਪੀ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਨੇ ਅਮਰਤਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋਈ। 76 'ਚ ਕਿਤਾਬ ਛਪਦੀ, 78 'ਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹਾਰਟ ਫੇਲ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਕੁਛ ਦੇ hurt ਹੋਇਆ? ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਮਰਤਾ 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 ਪੂਰਾ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਆਸਮਾਨ ਔਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅਮਰਤਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰਤਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਵੀ ਅਮਰਤਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਅਮਰਤਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਪੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸੁਰਜੀਤ ਮਾਮਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਕੇ ਆਈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਛੱਜ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ। ਜਿੰਦਾ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਜੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਿ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਣ। ਸੋ ਜਿੰਦਾ ਪੂਰੀ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਅਮਰਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਹੋਣੀ। ਅਮਰਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਅਮਰਤਾ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਅਮਰਤਾ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤੇ ਠਹਿਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਰਾਸ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਮੈਂ ਕੌਣ ਵਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਛੱਜ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਰਸੀਦੀ ਟਿਕਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ 1.5 ਲਾਈਨ ਹੈ। ਜੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅੱਛੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹਨ, ਚੰਗੇ ਦਿਲ ਦੇ ਮਾਲਿਕ, ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅੱਗੇ ਅੜ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਅੜੇ? ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਛੱਜ ਪੜਿਓ। ਜੀ। ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਛੱਜ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਪੜਨ ਇਸ ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸੈਕੰਡ ਨੂੰ। ਐਡੀਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ। ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। Thank you। ਰੇਸ਼ਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਗੀਤ ਗਾਇਆ? ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗਾ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾਓ। ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੇ ਦਿਲ, ਮੈਂ ਆਪ ਰੇਸ਼ੋ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਤਰਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਨਰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀਆਂ ਤਾਂ ਸਨ ਮਜਬੂਰੀਆਂ। ਵਾਹ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀਆਂ ਤਾਂ ਸਨ ਮਜਬੂਰੀਆਂ, ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਲ ਪਾਈ ਜਾਣਾ ਦੂਰੀਆਂ। ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਨੂਰ ਹੋਇਓ ਅੱਖੀਆਂ ਮਿਲਾਈ ਕੇ, ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਨੂਰ ਹੋਇਓ ਅੱਖੀਆਂ ਮਿਲਾਈ ਕੇ, ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਚੰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਰੁਲਾਈ ਕੇ। ਵਾਹ। ਕਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਕੀਤੀ ਏ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦੁਖਾਈ ਕੇ। क्या बात है। झूठे इल्जाम मेरी जान लगाया ना करो, दिल है नाजुक किसे ऐसे रुलाया ना करो, अभी अभी आए बैठे भी नहीं और चल भी दिए, सिर्फ एक रस्म निभाने को तो आया ना करो। बहुत खूबसूरत तुसी गाया। प्रोग्राम अनम्यूट किसे है अगला किस्सा मैं चाहांगी। सुरिंदर कौर नूं गीत क्यों नहीं दिते? अकल नहीं सी। ते हुण आ गई है। ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਚੁੱਕੀ। ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਆਏਗੀ? ਦੇਖਦੇ ਆ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹਾਸੇ ਮਖੌਲ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੀਤ ਦਿੱਤੇ? ਉਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਹੋਣਾ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਤੋ ਡੋਲੀ ਦੋਸਤ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਦਤਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣ, ਜੀ। ਪਰ ਦਿਲ ਇੰਨੇ ਕੁ ਕਰੀਬ ਨੇ
ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਸਮਾਨੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਿਲਨੇ ਆ ਐ ਕੁੱਟ ਕੇ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲੀਦਾ, ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਈਦਾ, ਪੀਦਾ, ਰੋਟੀ ਖਾਈਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਡੋਲੀ ਵੱਲ ਮੇਰਾ ਖਾਣਾ ਡੋਲੀ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਜਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਡੋਲੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਲਜ਼ੀਜ਼ ਖਾਣਾ, ਜਿੰਨੀ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਰੋ ਸਾਂਝਾ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਕਿ ਗੈਰਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਾ ਲੋੜੀਏ। ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਾ ਲੋੜੀਏ, ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਜੀ ਕਾਹਨੂੰ ਘੋਲੀਏ। ਸੋ ਕੁਛ ਔਰਤਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਕੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸ਼ਾਇਰੀ, ਸਾਹਿਤ, ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 10 ਵਾਰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਮੈਂ ਲਿਖਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਤਾਬ ਛਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਵਾਰ 10 ਜਣਿਆਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਨ। ਬੜੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ ਔਰਤ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰਤ ਦੀ ਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਉਹ? ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੋਵੇ। ਐਸੇ ਤਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੂੰ ਇਨਾਮ ਦਵਾਏਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਦਵਾਏਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਹਾਂ, ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਛੱਡ ਪਰੇ, ਤੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਉਹ ਤਾਂ ਲੈ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਟੋਲ ਲਵਾਂ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਖਿੱਦੋ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਖਿੱਦੋ ਉਸਨੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਜੀ, ਖਿੱਦੋ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਖਿੱਦੋ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਯਕੀਨਨ। ਬਿਲਕੁਲ। ਖਿੱਦੋ ਨੇ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਕਿ ਕਾਹਨੂੰ ਹੋਰ ਉਧੇੜੀ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਖਿੱਦੋ ਹੈ ਲੀਰਾਂ ਦੀ, ਜੀ ਰੋ ਰੋ ਹਾਲ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਸੁਣਦਾ ਕੌਣ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ। ਵਾਹ। ਇੱਕ ਇਹੀ ਤੁਮਾਰੀ ਬੋਲੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਤੀਰਾਂ ਦੀ। ਜੀ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖਿੱਦੋ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਖਿੱਦੋ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗਿਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ 'ਚ ਨਾਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੇਬਾਕੀ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੀਰਾਂ ਉਧੇੜਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਬਦਬੂਦਾਰ ਲੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਹੀ ਲੱਗ ਗਏ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਜੇ ਫਰੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜੀ ਵੀ ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਆ ਹੈ ਬਈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਿੱਤਰ ਸੈਨਮੀਤ ਜੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਲੱਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਾਂ ਲੈਂਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਇਨਾਮਾਂ ਕਨਾਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਲੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਉਂ ਤੜਫ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਮਨਜੀਤ ਇੰਦਰਾ ਇਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਦੀ, ਫਿਰ ਮਨਜੀਤ ਇੰਦਰਾ ਤਾਂ ਇਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਤਿੱਖਾ ਲਿਖੇ ਵੀ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਲਿਖੇਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਹੁਣ ਸਿਵਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਨਾ ਪੈਣ। ਬੜੀਆਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਲਾਨੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਫਲਾਣੀ ਜੀ ਉਹ ਥੀਸਿਸ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਲਾਣੀ ਨੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ। ਲਾਹਣਤ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਜੀ, ਔਰ ਦੂਰ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ। ਸੌਰੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ।
ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੁਨੇਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਮਨਜੀਤ ਇੰਦਰਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਰੀ ਜੇ ਹੋਵੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਤਾਂ ਨਾਰੀ ਜੇਡਾ ਵਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਨਾਰੀ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਵਿਗੜ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਾਲ ਹੈ ਸਰਾਪ ਹੈ। ਨਾਰੀ ਸੱਪ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਣਿਆ ਕੁੰਡ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੀ ਲਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਪੀਵੇ ਤਾਂ ਮੌਤ। ਯੈਸ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਰਹੀ ਔਰ ਯਕੀਨਨ ਮਨਜੀਤ ਇੰਦਰਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ 2-4 ਹੋਰ ਸ਼ੋਜ਼ ਪਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਡੀ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਬੇਗਮ ਜਾਂ ਡੋਲੀ ਗੁਲੇਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਨੀਤ ਤੋਂ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨਮਿਊਟ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦਾ ਅਨਮਿਊਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।